पहले पातशाह का जे देखे कोई अंत नहीं है। किथे तक वो गए ने कोई अंत नहीं है। क्यों आपां तां इन्ना की जानते भी ननकाना साहब तक पहुंच अपनी बस बहुत काबल कंधार तक जानते हैं। जिन्ना दुनिया ज़्यादा विचरोगे उन्ना ज़्यादा ज्ञान होगा। अजकल नैट का युग है, पढ़े लिखे भी बहुत बैठे ने बिच, नैट वाले भी हुण तां न्याणे सत बहुत तेज ने। नैट तो छोटी जी उंगल नाल बहुत घुमाउंदे नैट नूं, असीं तां उन्ना घुमा भी नहीं सकते है। सतगुरबिबली.com ते जाओ, सतगुरबिबली.com ਇਹਦੇ ਤੇ बहुत खजाना रखा होया, बहुत भारी खजाना ਇਹਦੇ ਚ। और मैं पढ़ हैरान होना वो सिंह की किन्नी खोज है। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਰਿਹਾ, फिर ਉਹਨੇ PhD की, फिर वो कनेडा गया। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। फिर वो गुरु नानक साहब बारे उन्हें जिक्र जो किया, महाराज सच्चे पातशाह किथे किथे गए ने, बंदा मन नहीं सकता। महाराज मैक्सीको तक गए, इधरों एक बंदा कहता कित्थों दी हो के, मैं टोरंटो दे विच दी हो के गए। टोरंटो तो बसिया ही नहीं, वैसे लंघे उत्थों से। टोरंटो का इतिहास मैं पढ़िया, किवें बनया टोरंटो। ये बर्फ बहुत ज्यादा 10-10 15-15 फुट बर्फ होंदी सी। एक बंदे ने सिर्फ कि खोखा जा खोलिया सी कॉफी का, वो भी मारू दुध तो बिना। कोई लंघदा राही पांदी उत्थे कॉफी पींदा सी उहदे कोल बस। वो एक होर खुल गई दुकान, एक होर खुल गई, एक होर खुल गई। हुण उहदा नाम टोरंटो पै गया। इस तरह कनेडा हौली हौली बसिया। इन्हां दी भी एक तरतीब है। अमरीका नूं जिवें 300 साल, कनेडा नूं 250 साल, आस्ट्रेलिया नूं 200 साल ते न्यूजीलैंड नूं 150 साल बने नूं होया। असीं जदों जाने बाहरले देशां च, तुसीं कह मैनूं जे तुसीं कहो तूं भी तां गया ही आ, मैं तुहाडे वांगू वो कुछ नहीं करन गया। मैं तो बहुत खोज करके आया बाहर। मैं तो वो थां देखी जिथे गुरु नानक साहब स्पेन में 2 जगह गए। ग्रीस में असी कई थावां लभीआं महाराज दियां। जब असी मनीला गए तो उत्थे गुरु नानक साहब बारे एक पुस्तक मिलती आ बिदर तो, जिथे गुरु नानक साहब का नानक झीरा स्थान है। वो पुस्तक के बैक साइड से एक नक्शा बनया होया वर्ल्ड का। गुरु नानक साहब किथे किथे गए। वो मनीला दे एक टापू ते भी गए। फिर असी जहाज फड़ के टापू ते गए। वो गुरु नानक साहब थां लभण का मैं यतन दा कीता भी इत्थे गुरु नानक साहब है। जे गुरु नानक साहब की खोज वल जाइए जां उन्हां दे चरण पाउण दे, पहला मैं देखो मेरे मन च भी आउंदा ही तुहाडे वांगू। भाई गुरदास जी ने लिखिया, बाबे तारे 4 चक 9 खंड, पृथ्वी सच्चा ढोआ, गुरमुख कल विच प्रगट होआ। ये गल मेरे मन च, मैं कहा भी 4 बाबे तारे 4 चक, भी 4 चक्कां च गए होने, 9 खंडां च गए होने। 7 आकाश 7 पताल 7 दीप, पाताला पाताल, लख आगासा आगास गए होने। जदों खोज की तो महाराज सच्चे पातशाह ने कोई नहीं छड्डिया। वो भाई गुरदास की पंक्ति 7 हो गई भी बाबे तारे 4 चक, कोई जगह छड्डी ही नहीं है महाराज ने। कोई देश नूं हथ ला दो भी इत्थे आए आए। हुण इहदे बारे ये भी नहीं बहुतिआं नूं पता होना बई जदों ये जंग होया सी ना महाभारत का, उदों आस्ट्रेलिया नाल ही लगदा सी अपनी धरती ते, लंका भी। ये जिहड़ा परे चलिया गया हिस्सा टुट के अमरीका का, ये भी हौली हौली भुचाल आउण नाल हिली जांदे, परे जाई जांदे। ये सारा इकट्ठा ही सी उदों। महाभारत के लोग जिहड़े सीगे, हुण गल चलदी इत्थे आई पई, जदों असीं USA च गए तो उत्थे लिखिया होया गिलमान रोड। गिलमान रोड, ये गिल कित्थों आ गए, उरे मान कित्थों आ गए।
मैं कहा ये कित्थों आ गए? कहते कैलीफोर्निया स्टेट, ये मैक्सीको तो खरीदी है इन्होंने। ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਓਟਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਖੋਜ ਕੱਢੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਈ ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਚਕ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਛੋਟੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਈਏ? ਫਿਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ ਗਰੁੜਾ ਖਾਣਾ ਦੁੱਧ ਸਿਉ ਗਾੜ। ਗਰੜਾ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਜਦ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਰਿਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ 4-5 ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਚਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰਿਓ, ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ, ਉਹ 4-5 ਚਮਚੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਉਬਾਲ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਦਵਾਈ ਸੁਣੀ ਕਦੇ? ਇਹ ਉਬਾਲੀ ਜਾਇਓ, ਉਬਾਲੀ ਜਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਲੱਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਦੋਂ ਚੌਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੋਸੇ ਜੇ ਚੌਲ ਇਹ ਫੌੜਿਆਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੋ, ਪੱਟੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਥਾਂ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਥਾਈਂ ਉਹ ਗਏ ਨੇ। ਆਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਹਿੰਦੇ 38,000 ਮੀਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਮੀਲ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖਵਾਇਆ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਏ। ਮੱਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ। ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ 1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਚ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ 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 ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ USA ਕਥਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕਰਕੇ ਪੋਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਥੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਰਚਣਗੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਥੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ ਫੜਾ ਕੇ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਥਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਥਾ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਸਰੂਪਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗਵਾਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਸੰਥਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਾਰੀ ਸਿਖਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਚ ਗਏ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜੇ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।